합니다. 우리 예배를 그러면 시작하도록 하겠습니다. 하나님의 거룩한 에임스 반석교회 성도 여러분, 새해 복 많이 받으십시오. 오늘 2022년 첫 주일을 맞아 여호와 하나님 우리 아버지께서 여러분들 모두를 하나님의 거룩한 예배에 초대해 주셨습니다. Sisters and brothers in Jesus Christ, Happy New Year! Welcome to His worship service. God invites us to His worship service on the first Sunday of 2022. 그럼 저와 같이 잠시 기도하심으로 2022년 1월 2일 첫 주일 경건 예배를 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. Would you join me in prayer? 할렐루야, 세상과 만물과 시간의 주인 되신 여호와 하나님 아버지, 2022년 새날을 저희들에게 열어주심에 감사를 드립니다. Almighty God, our Lord, we give thanks to Thee who is the creator of the honor of all the world and everything in it, and the time and history. For Thou opened the new year 2022 for us. 천지의 주제 되시며 경배를 받으시기에 합당하신 하나님께 감사와 찬송과 경배를 올려드릴 때에 하나님 아버지께서 모든 영광 홀로 받아 주시옵소서. To God who is the Lord of heaven and earth and is worthy of praise and worship, when we sing and bow down, gratitude, praise, and glory be to Thee, our God. We pray in Thy glorious name of Jesus Christ. All God's people said, Amen, Amen. 우리 다 같이 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하시겠습니다. 저는 유스와 함께 또 유스 은인들과 함께 영어로 고백할 테니 저와 상관없이 여러분들은 각자 편안언어로 처음부터 끝까지 고백하시면 되겠습니다. Let us confess our faith through the Apostles' Creed. You may confess in your heart language. I believe in God the Father Almighty, the creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 비추
그러면 고윤정 집사님께서 2022년 새해 첫 기도를 올려드리도록 하겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 예배를 받으시기에 합당하신 주님, 모든 것을 당신의 뜻대로 창조하시고 모든 것을 섭리하시고 보살피시는 크신 하나님을 찬양합니다. 이 시간 한량없는 은혜를 감사하며 주님을 예배합니다. 다사다난했던 2021년을 보내고 이렇게 2022년 새해를 저희들에게 허락해 주심을 감사합니다. 2022년 새해 첫 주일 예배도 주님께 나와 예배하게 하심을 감사드립니다. 지금까지 지내온 것 모든 것이 주님의 은혜였음을 고백합니다. 암울해서 앞이 보이지 않았던 지난 한 해였지만 이제 해가 바뀌어 새해가 되었습니다. 우린 현재가 전부이냐 답답해하지만 모든 것이 주님의 손 안에서 주님의 뜻과 섭리대로 돌아가고 있음을 잊지 않게 하옵소서. 지난 해를 돌아보며 순종보다는 불순종의 시간이 많았고 감사와 찬양보다는 불평과 원망이 많았습니다. 평안할 때도 걱정 속에 두려워할 때가 많았으며 하나님의 뜻에 순종하기보다 내 힘으로 뭔가를 하려고 했던 시간들이었습니다. 이제 새해에는 하나님을 의지하는 우리 반석 공동체가 되게 하시고 불평보다는 감사하는 우리 공동체가 되게 하옵소서. 원만보다는 하나님을 찬양하게 하시고 한 입에서 원망과 찬양이 나오는 것이 아니라 우리의 입술에서 오직 하나님만을 높이며 감사와 찬양이 넘치는 입술이 되게 하옵소서. 하나님은 항상 우리보다 크고 지혜로우시며 우리 입술에서 오직 하나님만을 높이며 감사와 찬양이 넘치는 입술이 되게 하옵소서. 하나님은 항상 우리보다 크고 지혜로우시며 우리가 기도하는 것보다 더 선하고 지혜롭게 응답하십니다. 주님의 선하심과 신실하심을 믿고 언제나 주님과 동행하게 하옵소서. 새해가 시작되었습니다. 비록 아직도 코로나로 인해 힘든 삶을 살지만 마땅히 해야 할 일들을 행하는 한 해가 되게 하시고 두려움과 걱정을 떨치고 일어나 하나님의 능력과 위엄을 선포하는 한 해가 되게 하옵소서. 새해에는 우리가 새 마음과 새 뜻을 가지고 하나 되어 힘써 주의 일을 행하기를 원합니다. 새 포도주는 새 부대에 담아야 하듯 우리도 새해를 맞이하여 옛 생각과 옛 사람을 벗어버리고 새롭게 되어 하나님을 높이고 거룩한 성도의 삶을 살게 하옵소서. 우리의 언어가 새롭게 되고 우리의 생각이 새롭게 되고 우리의 삶이 새롭게 되어 하나님의 뜻대로 순종하는 삶을 살게 하옵소서. 우리의 기도를 들으시고 기뻐하시는 주님, 이 시간 말씀, 주님의 말씀을 듣고자 합니다. 말씀을 전하시는 목사님께 성령의 능력을 더하시고 갈급한 심령으로 주께 나온 주의 백성들에게 충만한 은혜를 부어주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. The story of Christmas. Jesus and the wise men. This is Jesus. Booyah! Jesus is the Son of God who would grow up to do amazing things. His parents on earth were Mary Hi! and Joseph. Heyo. Jesus was born in a barn because there was no room for him anywhere else in Bethlehem. Bethlehem was part of Judea, an area that was ruled by a king named Herod. King Herod was in Jerusalem when some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem asking, Excuse me. "Where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose and we have come to worship him." When Herod heard that there was another king born in Judea, he was very upset, Ah! as was everyone else in Jerusalem. Yeah. Not you. So Herod called all the important priests and Jews together and asked them where this king was supposed to be born. The Jews knew that their king would eventually come, and it was always told to them that the king of the Jews, the savior of the world, would be born in Bethlehem. So they told that to King Herod. Then King Herod thought of a way to trick the wise men. Aha. So he called a private meeting with them and learned from them when the king of the Jews' star first appeared. Oh, good. And then King Herod told the wise men, "Go to Bethlehem and search carefully for the child, and when you find him, come back and tell me, so that I can go and worship him too." Okay.
Hey, on your way. But secretly, Herod wanted to know where the king of the Jews was so he could get rid of him. So the wise men went on their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where Jesus was, and the wise men were filled with joy. Woohoo! They went into the house and saw Mary and Jesus, Hello. Oh, look. Wow. and they bowed down and worshiped Jesus. Wait. They gave him special gifts fit for the king that he was: gold, frankincense, and myrrh. Then God warned them in a dream to not go home through Jerusalem, where King Herod was, but God told them to go home a different way. So they did. And then an angel appeared to Joseph in a dream and said, "Get up." The angel told Joseph to go to Egypt with Mary and Jesus because Herod was looking to kill Jesus. That very night, Joseph left for Egypt with Jesus and Mary. They stayed in Egypt until Herod was gone, and it was safe for them to go home to Israel. When they returned, an angel warned them about the new ruler of Judea, who was Herod's son. This way. So Joseph and his family went to the region of Galilee and found their new home in the town of Nazareth, Look good? Yep. We'll take it. where Jesus would grow up and eventually do all the amazing things God had planned for him to do. Hey guys, I'm Pastor Steve. Hey, I'm just checking out some of the sites with my brand new fusion-cooled interplanetary observation device. Yeah, I can see planets away. I can see all kinds of cool stuff. Everywhere I look, I can see all kinds of... No way! That's Elsa! I can see her. I don't know if she's at Disney. I don't know where she's at, but I could see her. She was just there. I'm not kidding. Are you kidding me? You won't believe this. I'm looking right at a stormtrooper. He must be somewhere near a Death Star. I don't know where he's at, but holy cow, I'm looking at a stormtrooper. I don't know where they went. That was so cool. I could see everywhere. I could see all the stars, all the planets. Well, that's exactly what the guys did that we're looking at today, and we call them the Magi. Now, if you remember last week, I was in a costume. You may not have recognized me, but I was dressed as a shepherd. Well, I've kind of stepped it up a little bit. Got some nicer wardrobe going today because I'm a Magi. They studied the stars and they knew everything that was going on in the skies. They charted it, had all the history of the different stars and planets. And one day the Magi are looking, probably didn't have some of these, but they were studying the stars and they realized there was a new star way off in the distance. And one of the Magi said to the other, "Hey, that's the Star of David. That's the star that has been prophesied for so many years. That star indicates that the King of Kings is born. We've got to pack up and go." So they loaded up their camels and they took off on a very long journey to find Jesus. And when they saw Jesus, they brought him gifts. And they presented their gifts to Jesus and they worshiped him. How cool is that? But you see, they could only find him because the star guided them right to Jesus. You see, here's the cool thing. God still guides us today. He doesn't use stars like he did with the Magi. He guides us through his word. He's given us our parents. Our parents guide us. He's given us prayer. We can talk to him and he talks to us. He guides us through our leaders at church. You see, God will guide us. The question is, are we looking for the guidance? The wise men saw the star and they followed it to Jesus. Are you following the guidance that's in your life? God's provided it for us. It's not a star. You don't need these. You don't have to look in the sky for it. It's right there. And whatever is going on, guys, even at your age, God will guide and he will direct you. And this Christmas season, guys, what we wanted you to walk away with is this. I can trust God's plan. We want you to remember that Jesus is your Savior. We want you to remember that you can worship God right where you are, just the way that you are. And today, I want you to remember that God still guides. He will guide you,
if you look for it. We love you guys. I hope you have a fantastic Christmas, and we'll see you another time. Bye-bye. 오늘 2022년 이민년 흑호 금은 금은 호랑이 해를 맞이해서 하나님의 예배에 초대받은 여러분 모두와 특별히 새해 첫날에 저희 교회를 방문해 주신 모든 분들을 환영합니다. 올 한 해도 하나님의 크신 사랑과 은혜와 축복이 여러분 모두에게 또 가정에 두루두루 충만하시기를 기도합니다. 새가족 여러분들께서는 꼭 저를 만나주시면 감사하겠고요. 새벽기도 예배가 화요일에서 금요일까지는 오전 6시에, 토요일에는 오전 7시에 교회 기도실에서 있습니다. 특별히 2022년 새벽기도로 시작하면 좋겠는데 저희들이 현재 교회 사정상 1월 10일 이번 주가 아니고 다음 주 화요일부터 새벽기도가 다시 시작되니 참고하시면 좋겠습니다. 그리고 그동안 저희들과 함께 생활하시면서 찬양팀도 섬겨주시고 주일학교를 섬겨주셨던 우리 조규일 집사님, 배인선 집사님, 그리고 유나, 예나 가정이 미주리로 주로 이사를 가시게 되었습니다. 그동안 참 수고를 많이 하셨는데요. 오늘 동영상으로 인사를 대신 하시겠다고 하시는데 우리 같이 보시면 좋겠습니다. 안녕하세요. AMS 반석교회 식구 여러분. 정말 오랫동안 코로나 바이러스로 뵙지 못했었는데요. 그러다가 또 갑자기 저희 가족이 타주로 이사를 가겠다는 소식을 전하게 됐습니다. 그래서 갑자기 떠나게 돼서 너무나 아쉽고요. 그리고 개인적인 이제 가족 사정상 저희가 교회에 가서 인사드리고 인사를 드려야 되는데 그러지 못하고 이렇게 화상으로 인사를 드리게 됐습니다. 그래서 많이 아쉬운 점이 있지만 늘 건강하시고 저희가 멀리 이제 떠나가지만 그곳에서 늘 AMS 반석교회 기억하면서 기도하도록 하겠습니다. 늘 건강하세요. 안녕히 계세요. 예, 그동안 진짜 수고 많으셨습니다. 저희들도 함께 위하여 계속 기도하겠습니다. 특별히 교회를 대표해서 진심으로 감사드리며 앞길에도 하나님의 은혜와 축복이 늘 가득하시기를 또 건강하시기를 기도합니다. 주일학교 교사로 지원해 주신 많은 분들이 지원해 주셨는데요. 김한준 성도님, 김대호 성도님, 조하은 성도님, 또 이소정 청년, 홍단 성도님께 감사를 드립니다. 앞으로도 주일학교에 더 많은 관심과 지원을 부탁드리겠습니다. 미디어팀 관련해서는 예배 시에 PPT와 유튜브 스트림을 담당해 주실 한 4분 정도를 우리가 모집하고 있는데요. 일단 2분이 자원해 주셨습니다. 앞으로 한 2분 정도 더 자원해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 그리고 신방이 필요하신 분들은 언제든지 전화 사모에게 연락 주시면 감사하겠습니다. 그리고 오늘 저녁 7시에 카운슬 모임이 있습니다. 카운슬 멤버들은 모두 참석해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 1월에 생일을 맞으신 분들이 굉장히 많은데요. 제가 읽어드리겠습니다. 허서윤 어린이, 이현성 어린이, 전윤배 성도님, 김규리 자매님, 권순찬 형제님, 유태수 집사님, 허보석 집사님, 김한나 자매님, 조예나 청소년, 박선심 성도님, 이소정 집사님, 허윤우 어린이, 양지훈 성도님, 김세환 청년, 김대진 성도님, 송선준 어린이, 류영현 청년, 안휘건 집사님, 고윤정 집사님, 김하민 어린이입니다. 여러분 모두에게 주님의 이름으로 그리고 온 교회의 이름으로 진심으로 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 그러면 우리 지난주 성경 암송 말씀을 저와 같이 암송해 보시면 좋겠습니다. 감송하시겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 마태복음 16장 16절 말씀입니다. 그러면 이번 주 암송 구절을 우리 같이 읽으면서 암송해 보도록 하겠습니다. 같이요. 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. 창세기 12장 1절 말씀입니다. 네, 감사합니다. 그럼 이번 주에 주시는 저희들 반석 공동체에 주시는 하나님의 말씀을 우리 같이 받도록 하겠습니다. 이번 주에 하나님께서는 창세기 12장
1절에서 4절 말씀을 통해서 우리들에게 말씀하십니다. 저와 함께 하나님의 말씀을 주의 깊게 읽으실 때에 여러분 각자의 마음에 하나님께서 친히 말씀해 주실 줄 믿습니다. This week, God speaks to us through Genesis chapter 12, verse 1 through 4. Let us read together. These are the words of the Lord. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 너에게 복을 주어 너의 이름을 장대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에 75세였더라. 이것은 하나님의 말씀입니다. 다 같이 감사합니다, 하나님. 그럼 우리 잠시 기도하시겠습니다. 사랑하는 주님, 오늘 2022년 새해 첫 주일을 맞아 올 한 해도 더욱 풍성하게 부어주실 은혜를 기대하며 하나님께 먼저 마음 깊은 감사를 올려드리오니 모든 감사와 찬송을 하나님 홀로 받아 주시옵소서. 주님, 이 시간 저희 공동체에 주시는 말씀을 받습니다. 먼저 종의 입술과 생각을 주장하여 주시고 또 모든 이들의 마음을 성령님께서 비춰주셔서 하나님의 말씀을 깨닫고 또 받을 때에 순종에 이르는 은혜를 더하여 주옵소서. 우리 주님 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 다시 한 번 더 인사드립니다. 2022년 이민년 새해를 맞아 사랑하는 반석교회 성도님들과 가정과 또 교회 위에 우리 하나님 아버지의 크신 사랑과 은혜와 축복이 가득하시기를 기도합니다. 여러분 혹시 미야키 스가루라는 일본 사람이 지은 3일간의 행복이라는 소설을 읽어보신 적이 있으십니까? 이 소설은 일본 웹소설을 책으로 엮은 작품인데요. 원래 제목은 수명을 팔았다 1년당 1만 엔에입니다. 간단하게 줄거리를 말씀드리면 20살 대학생인 쿠스노키는 학비와 생활비를 벌기 위해 막노동 알바를 하며 살아가고 있었는데 어느 날 사고가 나서 그 알바마저도 쉬게 되자 자기가 아끼던 책과 CD를 팔아 연명하기 위해 고서점을 들렸는데 그곳에서 수명을 팔 수 있는 가게가 있다는 이야기를 듣게 됩니다. 처음에는 말도 안 되는 소리라 생각하며 멍청한 사람들이라고 치부했지만 자기도 모르게 그 가게 앞에 멈추어 있는 자신을 발견하게 됩니다. 가게 안으로 들어간 쿠스노키는 그곳 점원으로부터 자기의 인생이 앞으로 30년 3개월밖에 남지 않았는데 그 인생마저도 참 비참한 생활을 하기에 그의 삶은 최소 매입가인 1년에 1만 엔밖에 안 된다는 이야기를 듣고는 어차피 꿈도 희망도 없는 자기 인생을 단 3개월만 남기고 다 팔아버렸는데 그때 수명에 대한 감정 기준은 행복도, 시련도, 공연도, 즉 남은 인생에서 얼마나 행복하게 사는가, 또 남을 행복하게 하는가, 꿈을 이루는가, 그리고 사회에 얼마나 공헌하는가임을 그가 알게 되었습니다. 어쨌든 그렇게 3개월만 남겨두고 자기 인생을 다 팔아버린 쿠스노키는 감시원인 미야기라는 미소녀와 함께 집으로 돌아오는데 이 감시원이 붙는 이유는 수명을 몇 개월만 남기고 팔아버린 사람들은 대개 자포자기해서 다른 사람들에게 피해를 주는 경우가 있는데 그럴 경우 즉시 그의 수명을 0으로 만들어버리기 위해서라고 합니다. 신기하게도 이 감시원은 다른 사람들 눈에는 보이지 않고요. 오직 쿠스노키에게만 보이며 감시하는 사람의 미래에 대한 정보를 다 알고 있다고 합니다. 이렇게 미야기와 함께 살게 된 그는 남은 3개월 동안 하고 싶은 일들을 적어 내려가는데 학교에 가지 않는 것, 와우, 좋겠죠? 일을 하지 않고 하고 싶은 대로 사는 것, 와우. 또 맛있는 것을 먹고 아름다운 것을 보는 것 등등을 적어 내려가다가 고등학교 때부터 알고 지내던 그의 유일한 친구 나루세를 만나는 것과 그가 어릴 때 10살 때 소꿉친구였던 히메노라는 여인을 만나는 것 등등을 적어 내려갔답니다. 이를 옆에서 지켜보던 감시원 미야기는
히메노는 절대로 만나지 말라고 권면했는데요. 그 이유는 히메노가 17살에 출산을 해서 고등학교를 퇴학하였고 그 후 18살에 결혼을 하지만 1년 뒤에 이혼해서 지금은 혼자서 아이를 키우며 힘들게 살고 있는데 실은 2년 뒤 22살에는 자살을 하는 비참한 인생을 살고 있기 때문이라고 하였습니다. 그런 미야기의 충고에도 불구하고 히메노를 찾아가 만났지만 히메노가 힘들었을 때 도움을 거절한 쿠스노키를 지금도 미워하고 있음을 알고 쓸쓸히 그는 돌아오게 됩니다. 이렇게 쿠스노키는 자신의 삶을 돌아보며 모든 것이 허무하다는 것을 깨닫고는 몇 개월 남은 시간에 이나마 행복하게 살 수 있는 방법을 찾는데요. 그것은 바로 현재 자기 옆에 있는 사람들을 위해서 사는 것. 즉 남은 며칠이나마 감시원 미야기를 위해서 사는 삶이야말로 진정 행복할 수 있는 것임을 깨닫게 되었고요. 그렇게 미야기를 위해 살게 되지만 이때 그의 수명은 이미 며칠도 남지 않은 상태였고 그렇게 슬프게 이야기가 끝을 맺습니다. 이것이 바로 번역 제목을 3일간의 행복이라고 붙인 이유입니다. 사랑하는 여러분, 어떻게 생각하십니까? 여러분은 행복이 무엇이라고 생각합니까? 어떻게 사는 것이 행복한 삶일까요? 2022년 새해를 맞으면서 우리 모두 행복하게 살기를 바라는 우리들 모두에게 이 3일간의 행복이라는 소설을 지은 미야키 스가로는 결국 이타적인 삶을 사는 것이 행복하게 사는 길이라고 말하고 있는데 오늘 본문 창세기 12장 1절에서 4절 말씀에서도 보니까 하나님께서 복을 주시는 이유는 바로 남들에게 또 복을 전해주라는 것이라고 하는데 오늘 우리 본문을 보면서 여러분들과 함께 은혜 나누는 시간이 되기를 소망합니다. 오늘 본문은 여러분들도 잘 아시는 아브라함 이야기입니다. 아브라함 이야기는 하나님께서 갈대아 우르에서 우상을 만들어 팔던 아브라함을 불러내어서 축복해 주실 것이라고 약속해 주시고 마침내 아브라함을 믿음의 조상으로 세우시는 그런 이야기인데 오늘 1절에서 3절에서 나오는 하나님의 약속은 세 가지로 정리할 수 있겠습니다. 첫 번째는 1절에 땅을 주시겠다고 약속하셨고요. 두 번째는 2절에서 큰 민족을 만들어 주시겠다고 약속하셨으며 마지막으로 세 번째는 그의 이름을 참으로 창대하게 해 주시겠다고 약속하셨습니다. 참 엄청난 그러한 축복의 약속이지 않습니까, 여러분? 그런데 이 약속을 단순히 그냥 문자적으로만 보면 뭔가 석연치 않은 점이 있습니다. 즉 약속의 땅이라고 말하는 이스라엘 땅. 근데 잘 보십시오. 무슨 미국 땅만큼 큰 땅도 아니고 심지어 아브라함의 서자인 이스마엘의 후손들이 받은 소교가 엄청나게 매장된 그런 땅도 아니라 실은 지금 이 우리나라 대한민국의 남한에 한 5분의 1 정도밖에 되지 않는 작은 땅이며 아니 큰 민족이 되게 해주시겠다고 약속하셨는데 지금 이스라엘의 인구가 저희 남한의 5분의 1 정도밖에 되지 않을 뿐 아니라 이름을 창대해 주시겠다고 그 약속도 살펴보면 아브라함이 가나안 땅에서 어느 정도 이름은 냈지만 뭐 그닥 큰 이름이 난 것도 아니었지 않습니까? 그래서 제가 처음에는 이 약속들과 축복들을 도대체 어떻게 이해해야 할지 참 난감했습니다. 무슨 말인가 하면 아니 시편 24편 1절에서 땅과 거기에 있는 충만한 것과 세계가 다 내 것이라고 말씀하셨던 하나님 그리고 전도서 6장 2절에서 재물과 부여와 존귀를 주시겠다는 하나님께서 아브라함에게 약속해 주신 축복치고는 문자적으로 결과적으로 이 지금 현재의 상황만 보면 뭔가 이해가 되지 않는 과연 축복을 받았나 하는 그런 의심이 들었습니다. 그렇습니다, 여러분. 하나님께서 약속하신 복들을 단순히 그냥 물질적인 것으로만 한정 짓는다면 우리는 하나님의 복을 제대로 이해하지 못할 수 있습니다. 주님께서 우리의 영안을 열어주셔서 하나님께서 주시는 물질적인 복,
인적인 복, 영적인 복들을 다 볼 수 있을 때라야 우리는 진정 하나님의 복, 그 의미를 알 수 있게 되는 것입니다. 무슨 말인가 하면 아브라함에게 주신 하나님의 복을 다시 한 번 더 살펴보겠습니다. 여러분, 아브라함이 지금 유대인들뿐만 아니라 우리 온 크리스천들과 또 심지어 무슬림들에게서조차 믿음의 조상이다, 우리 믿음의 아버지다 라고 불려지고 있다는 사실을 우리가 알 때에야 그의 이름을 장대하게 해주시겠다는 하나님의 약속, 그 축복을 이해할 수가 있는 것이며, 그냥 단순히 현재 이스라엘 영토가 아니라 지금도 전 세계 방방곡곡으로 확장되어 나가는 하나님의 나라를 우리가 영적으로 볼 수 있을 때에야 약속의 땅에 대한 하나님의 축복의 의미를 우리가 이해할 수 있으며, 또한 지금 전 세계 인구의 31.5%, 즉 22억이 넘는 인구가 크리스찬이라는 사실을 알고 나면 그때서야 비로소 아브라함에게 약속하신 큰 민족을 내가 이루어 주겠다라는 의미를 우리가 이해할 수 있기 때문입니다. 여러분, 하나님께서는 이렇게 축복해 주시겠다는 약속을 이루어 주시겠다고 본문에서 7번이나 I will, I will, I will 라고 말씀하셨는데요. 우리가 하나님께서 이제까지도 그 약속을 신실하게 지켜오셨을 뿐만 아니라 지금도 그 약속을 지키시고 또 앞으로도 축복하시겠다는 그 약속을 반드시 지켜가실 것을 우리가 믿을 때에 갈라디아서 3장 9절 말씀처럼 우리는 아브라함의 자손이 되어 아브라함에게 약속하신 그 모든 복을 우리도 받게 될 줄로 믿습니다. 그런데 여러분, 그게 잘 보이지 않고 심지어 박해나 고난까지 있다고요. 괜찮습니다, 여러분. 왜냐하면 예수님께서 마가복음 10장에서 나를 위하여, 나와 복음을 위하여 집이나 형제자매나 부모나 자식이나 토지를 버린 자는 지금 생에서 집과 형제자매와 어머니와 토지를 100배나 받되 다만 박해를 겸하여 받을 것이라고 약속하셨기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 그런데 우리가 이렇게 복을 받는 일에 한 가지 더 알아야 할 것이 있습니다. 이렇게 하나님께서 믿음의 후손, 아브라함의 믿음의 후손들에게 복을 주시는 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 예, 그것은 첫째로 하나님의 축복을 받은 우리들이 이 헛되고 짧은 인생을 살면서 전도서 9장 7절에서 9절 말씀처럼 하나님께서 허락하신 분복들, 저희들에게 허락하신 분복들, 즉 아내와 남편과 아이들과 함께 즐겁게 살면서 저희들에게 맡겨주신 일들을, 사명을 열심히 감당하고 또 하나님을 경외하여 하나님의 명령을 지키며 사는 삶, 즉 사람의 본분을 다 하기를 원하시기 때문입니다. 그런데 오늘 본문을 보니 한 가지 이유를 더 발견할 수 있습니다. 오늘 본문을 잘 살펴보면 명령형 동사가 둘이 나옵니다. 첫 번째 동사는 1절에 go from, 즉 떠나가라 라는 명령형 동사가 나오고요. 2절에 be a blessing, 즉 복이 되라는 명령형 동사가 나옵니다. 예, 그렇습니다. 하나님께서 아브라함을 부르신 이유는 복이 되라는 것입니다. 그리고 바로 3절에 나오는 그 복이 되는 것은 땅의 모든 족속들에게 복이 되라는 것이 바로 하나님께서 아브라함을 불러내어 복을 주신 이유인 것입니다. 그렇습니다, 여러분. 아브라함이 복을 받아 혼자 잘 먹고 혼자 잘 살라고 하시는 것이 아니라 세상 모든 사람들에게 복이 되라고 복을 주신 것입니다. 그래서 하나님께로부터 복을 받은 우리들도 그 복이 그저 우리들에게 머물러 있게 해서는 안 되는 것입니다. 복은 또 다른 사람들을 향해 흘러갈 때에야 진정한 복이 되는 것입니다.
그래서 사도행전 20장 35절에서 예수님께서는 주는 것이 받는 것보다 복되다고 말씀하셨던 것입니다. 사랑하는 여러분, 그런데 제가 여기서 여러분들에게 복에 대한 비밀을 하나 더 알려드리겠습니다. 제가 젊었을 때에 저는 3절을 이렇게 읽었습니다. 너가 축복하는 자에게는 내가 축복해주고 너가 저주하는 자에게는 내가 저주할 것이라고 그렇게 말입니다. 그래서 참 버릇없는 외동아들처럼 행동하고 다녔습니다. 제가 축복을 하고 제가 저주를 하면 그대로 될 줄로 알고 그렇게 살았습니다. 그런데 나이가 든 어느 날 이 구절을 다시 읽는데 제가 이 조사 하나를 잘못 읽었다는 사실을 발견했습니다. 무슨 말인가 하면 실은 본문은 너가 축복하는 자가 아니라 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 또 너가 저주하는 자가 아니라 너를 저주하는 자를 하나님께서 저주하시겠다는 말씀이었습니다. 그렇게 그 말씀을 제대로 보니 이 말씀은 첫째로는 예수님을 축복하는 자, 즉 예수님을 영접하는 자는 복을 받고 주님을 저주하는 자는 저주를 받는다는 말씀이었고요. 둘째로는 이사야서 51장 7절에서 우리가 사람들의 비방이나 저주를 두려워할 필요가 없는 이유는 그들의 저주나 비방이 오히려 그들에게 돌아가기 때문이며, 셋째로는 로마서 12장 14절에서 우리를 핍박하는 사람들조차도 저주하지 말고 축복하라고 하신 이유가 남을 저주하는 그 저주는 오히려 자기에게 돌아가기 때문임을 알게 되었습니다. 그래서 우리는 누구에게든지 특별히 또 믿는 사람들, 즉 아브라함의 믿음의 후손들에게는 나쁜 말, 즉 저주를 해서는 안 되는데 그 이유는 그 저주가 실은 자기에게 돌아오기 때문인 것입니다. 대신에 오히려 우리는 모든 사람, 특별히 믿는 사람들, 즉 아브라함의 믿음의 후손들을 축복하여야 하는데 우리가 그렇게 그들을 축복하면 축복할수록 실은 그 축복이 우리가 축복하는 그 사람에게 가는 것이 아니라 우리들에게, 축복하는 우리 자신에게 돌아오기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 우리 2022년 새해에는 그렇게 살면 참 좋겠습니다. 교회 밖에서도 또 교회 안에서도 열심히 서로를 축복하며 살아가므로 하나님의 풍성한 축복을 우리가 받아 누리는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 우리 같이 기도하시면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 2022년을 시작하면서 우리가 하나님의 축복의 자녀임을 또다시 깨닫게 해주시니 감사를 드립니다. 2022년 올 한 해에는 우리가 서로 또 교회 밖에서 만나는 모든 사람들을 축복하여 주므로 오히려 우리의 삶에 축복이 가득한 복된 사람들이 다 되게 하여 주옵소서. 참 복이 되시고 참 복으로 이 땅에 오신 우리 주님 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 우리의 섬김이 더 낮은 곳으로 우리의 고백이
우리 같이 기도하시겠습니다. 오늘 특별히 2022년 새해 첫 주일을 맞아 주님의 은혜와 축복에 감사하며 올려드린 모든 헌금과 헌물과 헌신과 헌심들을 하나님 아버지께서 받아 주옵시고 지금도 하늘 문을 여셔서 하늘과 땅의 모든 신령한 복들과 치유와 회복과 형통의 복을 지금 이 시간 내려 주시옵소서. 이제는 하나님의 복을 받아 이 세상 모든 사람들에게 흘려보내되 서로 그리고 또 세상 사람들을 축복하며 그렇게 살기로 다짐하는 하나님의 백성들과 청년들과 자녀들과 새 가족들과 또 치유와 형통의 은혜를 구하는 지체들과 지난 시간 여러모로 교회를 섬겨주시고 이제 새롭게 여시는 미주리로 떠나시는 조규일 빈선 집사님, 유나 예나 자매 가정의 앞날 위에 우리 주 예수 그리스도의 한없는 은혜와 하나님 우리 아버지의 놀라우신 사랑과 성령님의 교제 교통케 하심과 치유의 기적과 형통의 복을 내려주심이 이제로부터 영원히 함께하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.